السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ربی زدنی علما۔ محترم و معزز سامعین و حاضرین و ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق، اس کی نعمت، اس کی رحمت سے ہم سبوں کو یہ موقع غنیمت و بسعادت حاصل ہوا ہے، جس میں ہم اور آپ سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مقدس، قرآن عظیم، قرآن کریم کے متعلق، اس کی آیات کے متعلق ترجمہ و تفسیر سن سکے، سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآنی آیات پر علم اور فہم کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے، اور تو ہم سب کی حاضری کو تو قبول فرما لے، آمین رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آج کا درس سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ گزشتہ ہفتے آیت نمبر 19 تک کی بات مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 20 کے اندر بیان کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومیز، اے میری قوم، تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی احسان اور نعمتوں کو یاد کر۔ کون سی نعمت؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ اس نے تم میں سے بہت سارے انبیاء کو بنایا، وجعلکم ملوکا، اور بہت سے تم میں سے لوگوں کو، انبیاء کو یا کسی کو بھی بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور تم لوگوں کو وہ چیزیں عطا کی جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جن باتوں کا تذکرہ کیا، اس چیز کو نعمت سے تعبیر کیا، اور ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہماری جانوں کے اوپر، ہمارے بدن اور جسم کے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں۔ یہ افسوس کا مقام اور بات ہے کہ عام طور پر ہم لوگ نعمت کا مطلب سمجھتے ہیں روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد، دولت، ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں، جبکہ جو نعمت کی ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً جب اللہ رب العالمین کوئی بہترین گھر، بنگلہ، کوٹھی عطا کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، لیکن اللہ اگر مٹی کا گھر دے تو کیا ھذا من فضل ربی نہیں لکھ سکتے؟ بہت سوچنے والی بات ہے۔ کیوں ہم لوگ لکھتے ہیں بڑے گھروں میں؟ اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو بڑی چیزیں ہیں وہ نعمت ہے۔ کیا اللہ نے ہمیں اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل بنائی؟ نعمت نہیں؟
کہ اپنے گھر سے چل کر ہم یہاں چلے الحمدللہ، اور اللہ نے مزید اور توفیق دی تو یہاں سے چل کے مسجد بھی جائیں گے، گھر بھی جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ہے۔ اور اس کو اور زیادہ باریکی سے ڈیپلی سمجھنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کو اللہ نے اپاہج بنایا ہے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ اگر صرف اللہ پاؤں ہی دے دیتا اور کچھ نہ دیتا تو مجھے لگتا کہ پوری زندگی پوری دنیا میں نہیں۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر کیا، یہ نعمت کے بارے میں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر معاشرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں تو کتنا ہم لوگوں کو مس گائڈ کیا جاتا ہے نا۔ بڑی سی حویلی ہے تو ھذا من فضل ربی، عالیشان بنگلہ ہے تو ھذا من فضل ربی، بہت بڑی پراپرٹی پر بنگلہ بنا ہوا ہے تو ھذا من فضل ربی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور اگر ہم کرائے کے مکان میں رہیں، ٹالی اور چھپڑ کے گھر میں رہ رہے ہیں، کرکٹ اور ٹینے کے چھت پہ رہ رہے ہیں، تو کیا یہ رب کا فضل نہیں ہے؟ سوچنا ہوگا میرے بھائی، کہاں ہم جا رہے ہیں۔ اور وہ مسلمان ہمارے بھائی جو علم دین میں کمتر ہیں، وہ تو یہی چیز جانتے ہیں کہ یہ نعمت ہے اور باقی کچھ نعمت ہے، تو ناشکری پیدا ہو کہ اللہ جب ہم کو ایسا دے دے گا تو ہم بھی لکھ دیں گے حاجہ من فضل ربی، لیکن ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کون کون سی نعمت کے بارے میں بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی ہے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، نعمتوں کو جو اس نے تمہارے اوپر کیا۔ کون سی نعمت؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جب کہ اس نے تمہیں میں سے نبیوں کو بنایا ہے نا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی آئے، سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام بنی اسرائیل کے پیغمبر میں سب سے بڑے پیغمبر۔ اگر کسی قوم میں نبی آ گیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں سے تھے، ہے نا، ہم اللہ کے رسول کی کیا ہے؟ امتی ہیں، تو کیا یہ نعمت نہیں ہے کہ نہیں نعمت کہ اللہ نے ہم لوگوں کو امت محمدیہ بنایا؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور بہت سے لوگوں کو تمہیں میں سے بادشاہ بنایا، بہت سے لوگوں کو پیغمبر بنائے، بہت سے لوگوں کو بادشاہ بنایا۔ بعض پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، جیسے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو پیغمبر کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنایا تھا۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ عموماً آج کے زمانے میں جب کہ ہم ریپبلک دور میں جی رہے، جمہوری دور میں جی رہے ہیں، تو ہماری ایک مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ بادشاہت جائز نہیں ہے، بادشاہت حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جمہوریت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جمہوریت بہتر ہے، بادشاہت خراب ہے، جبکہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں میں سے لوگوں کو بادشاہ بنایا، تو بادشاہت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ کسی کو بادشاہت دے رہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو، دونوں صورتوں میں عوام پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، دونوں صورتوں میں کسی کا حق نہیں چھینا جا سکتا، دونوں صورتوں میں جس کی جو حقوق ہے اس کو پورا ادا کرنا ہوگا۔ جمہوریت اچھی ہے، بادشاہت خراب ہے، بادشاہت اچھی ہے، جمہوریت خراب ہے، یہ بے معنی باتیں ہیں۔ کامن چیز یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، جمہوریت ہو یا بادشاہت، ہر صورت میں جو عوام الناس کی حقوق ہیں وہ ادا ہونے چاہیے، وہ ادا ہونے چاہیے، ہے نا، ہر صورت میں، اور ادا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں خلافت کا جو سلسلہ چلا، تو جو خلافت ملی حضرت ابوبکر صدیق کو، یا ان کے بعد عمر فاروق کو، یا ان کے بعد عثمان غنی کو، یا ان کے بعد حضرت علی کو، تو یہاں پر کہیں نہ کہیں صحابہ کے اندر جو ایک سوچ اور فکر تھی وہ یہ تھی کہ بعض صحابہ کیا تھے، وہ عبادت کی بنیاد پر انتخاب کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق کو لگا کہ میرے بعد عمر فاروق زیادہ عبادت کرتے، بڑے عبادت گزار ہیں، تو ان کو بنا دینا خلیفہ، ہے نا، ان کا ایک مشورہ تھا۔ تو یہاں سمجھنا ہوگا کہ بعض ہمارے نوجوان بھائی بادشاہت کے اوپر بالکل یہ چیز فیصلہ مسلط کر دیتے ہیں کہ بادشاہت حرام ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عربیہ کے اندر باپ مر گیا تو بیٹا بادشاہ بن گیا، بیٹا مر گیا تو اس کا بیٹا بن گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ وہاں کے عوام سے پوچھیے کیا غلط ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر کون ہے، اس کا آنر کون ہے، ہم کو اسے مطلب نہیں۔ ایک تاریخ کو سیلری آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک دم کوئی بدلے ادلے ہم کو سے کوئی مطلب نہیں، ہم کو کام مل رہا ہے، ڈیوٹی مل رہی ہے، تنخواہ مل رہی ہے، ہم کو سے کیا مطلب، کوئی بھی اوپر میں رہے۔ ہاں جب گڑبڑ ہوگی، ڈیوٹی میں کام نہیں ملے گا، پیسہ نہیں ملے گا، ہمارا پی ایف نہیں ملے، تو ہم وہاں پہ آبجیکشن کریں گے، اب چاہے کوئی بھی ہو۔ ہم جمہوریت میں رہتے ہیں، کیا ہمارے سارے حقوق مل رہے ہیں؟ آپ کچھ سوچیں،
तो रह रहे हैं, है ना। यहाँ अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्ही में से नबियों को बनाया और बादशाह भी बनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? पैगंबर होने के साथ साथ आप बादशाह भी थे। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। उसके बाद देखिए अल्लाह ने क्या कहा, वो आताकुम मा लम यूति अहदम मिनल आलमीन, और हमने तुमको वो चीजें अता की जो जहां वालों में से किसी को नहीं दिया। ये समझ गए, बात सही है। बनी इसराइल को ऐसी ऐसी नेमतें मिली है जो नेमतें हम उम्मत मोहम्मदिया को मिली। आपको मालूम होना चाहिए कि बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाना आता था, मन वसलवा, जो हम लोगों को नहीं मिला। मिला हम लोगों को, सहाबा को मिला, अल्लाह के रसूल के बाद के जो लोग थे उनको मिला, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो लोग थे सहाबा इकराम उनको मिला। कितनी कठिन कठिन दौर आए। मक्का से हिजरत करने से पहले जब गारे हिरा के अंदर, गारे सौर के अंदर करीब करीब 2.5 से 3 साल लोग मुक़य्यद रहे, जब मक्का वालों ने तिजारत ताल्लुकात सारी चीज़ों पर बैन लगा दिया। कोई मुसलमानों से कोई चीज़ बेचेगा नहीं, कोई किस्म का वास्ता, कोई किस्म का ताल्लुकात नहीं रहेगा। तो लोग जानवरों के चमड़ों को चूस चूस कर, पत्तों को चूस चूस कर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। वहाँ मन सलवा आ सकता था। तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हम उम्मत मोहम्मदिया के मुकाबले में बहुत सारी ऐसी नेमतें दी है जो हम लोगों को नहीं मिली। इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम्हें वो चीज़ दी गई जो जहां वालों में किसी को नहीं दिया। वमा अताकुम मा लम यूति अहदम मिनल आलमीन, जहान में, आलमीन आलम को कहते जहान, जहान में किसी को नहीं दिया। मा लम यूति अहदम, किसी को नहीं दिया गया। कितना ऊंचा मकाम था उम्मत मोहम्मदिया से पहले बनी इसराइल का। लेकिन ये पूरा दर्स जो होगा इंशाल्लाह उसके बाद वाले भी, ये उन्हीं के किस्से पर है कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के ऊपर। मूसा अलैहिस्सलाम ने याद दिलवाया अपनी कौम को, याद करो। इसका मकसद एक ये भी था कि हम मुसलमानों के ऊपर भी ये आयत फिट होती है कि हमेशा अपने रब की नेमत याद रखें, हम भूले नहीं, हम कभी नहीं भूलने की कोशिश करें, क्योंकि जो अता करने वाला है वो नहीं भूलेगा तो हम क्यों भूलें? क्योंकि हमें पाई पाई का हिसाब अल्लाह को देना है, अल्लाह छोड़ने वाला नहीं। एक एक चीज़ का अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब लेगा हम लोगों से। तो इसीलिए हम कभी भी अल्लाह की नेमतों को भूलें नहीं। जो अल्लाह ने अता किया है, नवाजा है, उस पर हम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने की कोशिश करें और याद रखें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 21 सूरह माइदा आयत नंबर 21 के अंदर बयान किया, या कौमी दुखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल लती कतबल्लाहु लकुम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, या कौमी, ऐ मेरी कौम, उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसता, मुक़द्दस सरजमीन पर दाखिल हो जाओ। अल्लती कतबल्लाहु लकुम, जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। कतबा यक्तबु का माना होता है लिखना, उसी से उर्दू में एक लफ्ज़ आता है किताबत। तो कहते हैं ना बड़े अच्छा राइटिंग है, पर किताबत सीखे हैं क्या? यानी राइटिंग सीखे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अर्ज़ मुक़द्दस से मुराद फ़लस्तीन है, बैतुल मुक़द्दस जिसे कहते हैं, आप लोग वहाँ दाखिल हो जाओ। अल्लती कतबल्लाहु लकुम, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, और तुम पीछे से पलट ना जाना, पीठ दिखाकर पलट ना जाना। इर्तिदाद उर्दू का भी लफ्ज़ वला तरतद्दू, पलट ना जाना। इर्तिदाद किसको कहते हैं? इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम बन जाना, पलट जाना दिन से, और पीछे से तुम पलट ना जाना। फतन कलेबु खासरीन, तो बस तुम क्या हो गए? घाटा उठाने वालों में से हो गए। ये पूरा वाक़या ऐसा है कि आप जानते हैं कि बनी इसराइल के मोरिस कौन थे, यानी वारिस जो होते हैं वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। ये बनी इसराइल का मतलब, इसराइल मतलब होता है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। इसराइल का जो तर्जुमा होता है अल्लाह का बंदा। इसीलिए जो आज इसराइल कंट्री वो कहती है कि हम ही अल्लाह के बंदे हैं। हमने अपने कंट्री का नाम ही इसराइल रख दिया, अल्लाह का बंदा का कंट्री। यहाँ सिर्फ अल्लाह के बंदे रहते हो, खुदा के बंदे रहते हो। इसराइल का माना होता है अल्लाह का बंदा। बनी इसराइल अल्लाह के बंदे की औलाद, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 औलाद थी, ठीक ना। ये उन्हीं की तरफ मंसूब है, उन्हीं से सिलसिला चला बनी इसराइल का। याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप थे। याकूब अलैहिस्सलाम कई रिश्ता चारों तरफ नबियों से घिरे हुए हैं, इन्हीं से सिलसिला चला। उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में बैतुल मुक़द्दस में रहते थे, यानी फ़लस्तीन में। उनका घर, उनका मकान, उनका ठिकाना बैतुल मुक़द्दस था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये सारे अहलो अयाल उठ के कहाँ चले गए? मिस्र चले गए, मिस्र चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में जो उनके आबा व अजदा थे, यानी कि उनकी नस्लें थी याकूब अलैहिस्सलाम की, उन सब को लेकर वापस फ़लस्तीन की तरफ इरादा किया, जो अर्ज़ मुक़द्दस से वहाँ चला जाए। अल्लाह ने मुक़द्दस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आप समझिए कि फ़लस्तीन जो है कितनी पाकीज़ा सरज़मीन है। यही वजह है ना कि आज दुश्मनों की नज़रें उसके ऊपर है कि कैसे उस पर काबिज़ हो जाया जाए, कैसे उस पर कब्जा कर लिया जाए, कैसे वहाँ
اللہ والے مسلمانوں کو مٹا دیا گیا جو سنت پر چلنے والے ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک کوشش کی کہ نہیں، جو سرزمین یعقوب علیہ السلام کی ہے، ان کی اولاد کی ہے، ان کی نسلوں کی ہے، ہم مصر سے لے کر کہاں چلے جائیں؟ فلسطین۔ یہ کوشش کنہوں نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ خود موسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین پہ تھے، فرعون وہی تھا نا مصر کے اندر، ہے نا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں۔ اس زمانے تک، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے پلاننگ کی کہ اب واپس چلا جائے، اپنی کھوئی زمین کو واپس لیا جائے، وہاں پر ایک بہت ظالم جابر بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا امالکا۔ امالکا کی حکومت تھی، بڑا سخت ترین آدمی تھا، مسلمان نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، لیکن جابر اور ظالم تھا، مطلب کہ ظلم کرتا تھا۔ اتنا طاقتور پاورفل تھا کہ لوگ ڈرتے تھے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، کیسے اس سے مقابلہ کرے؟ جیسے آج کے زمانے میں امریکہ ہے، اس سے کون لڑے گا، ہے نا؟ کون لڑے گا اس سے؟ ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اور لڑنے سے پہلے 10 بار سوچنا ہوگا کہ میرا وجود کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کیا کہا انہوں نے کہ داخل ہو جاؤ، ادخلوا الارض المقدسۃ، چلو تم، میں ہوں تمہارے ساتھ، چلو چلتے ہیں مقدس سرزمین پر۔ ایک بات اور انہوں نے کہی، التی کتب اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یا لکھنے سے مراد اللہ کی نصرت ہے، کیونکہ پیغمبر اور اللہ کے درمیان ڈائریکٹ کنیکشن ہے، بات چیت وہی کے ذریعے ہوتی رہتی تھی، پیغام آتے رہتے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کھوئی زمین کو پانے کے لیے آگے بڑھیں، اپنی قوم کو لے کر نکلے، میری نصرت یعنی اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا تو پیغمبر تو جانتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، مان لیا۔ دقت ہو گئی قوم کے لوگوں سے، جب کہنے یہ کہا انہوں نے کہ جو جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا یعنی اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے، چلو ولا ترتدوا علی ادبارکم، یہ بھی انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام، دیکھو پیٹ دکھا کے بھاگنا نہیں، جب چلنے کی بات ہو رہی ہے تو یقین رکھو اللہ رب العالمین پر، بھروسہ رکھو، اللہ نے کہا نا مدد کرے گی تو کرے گا، اللہ مدد کرے گا، پلٹنا مت، پیٹ مت دکھانا، اگر پیٹ دکھاؤ گے فتنقلبوا خاسرین، تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالو، آیت نمبر 22 سورہ مائدہ، قالو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا فیہا قوما جبارین، ارے بھائی وہاں پہ تو بہت طاقتور قوم رہتی ہے، جبار کہتے ہیں بہت طاقتور، ظالم جابر، اے موسیٰ وہاں بڑی طاقتور قوم رہتی ہے، اب کہاں ہم کو تو موت کے کنویں میں ڈھکیل لیں۔ دیکھیں یہاں ایک ایمان کی بات ہوتی ہے، دنیا کے اندر کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس سے بڑی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اور دنیاوی طاقت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتے رہتا ہے زندگی کے اندر، کہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کا ڈر زیادہ ہے کہ اللہ کا ڈر زیادہ ہے نا؟ ہم لوگ جھک جاتے ہیں طاقتور قوم کے سامنے، طاقتور آدمی کے سامنے، اپنا سر، اپنا لہجہ، اپنا انداز سب بدل دیتے ہیں، حق کو ناحق میں تبدیل کر دیتے ہیں، کسی کو حق دلانے کے معاملے میں ہم اس کے ناحق اگینسٹ میں ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ڈر کہ وہ کچھ کر دے گا، اتنا ڈر، لیکن ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ اس سے بڑی طاقت اللہ کی۔ ایک چیز اور ہمارے اندر گڑبڑ ہے، جانتے ہیں کیا؟ ہم لوگوں کا قربانی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، یعنی بغیر ناخن کٹائے، بغیر ہاتھ پاؤں چھلائے، بغیر زخم کے ہم کو کامیابی چاہیے، ایسا ہسٹری میں کہیں نہیں ہے۔ آج جتنی بھی قوموں نے حکومتیں کی ہیں، جتنی بادشاہوں نے حکومت کی ہیں، قربانیاں دی ہے، اور بات یاد رکھیں قربانیاں دینے سے قومیں بنتی ہیں، بغیر قربانی کچھ ملنے والا نہیں۔ لیکن آج کی ڈیٹ کا مسلمان چاہتا کہ نہ خراش بھی نہ لگے، آپ کو سب کچھ مل جائے، یہ کیسے؟ اگر صحابہ جنگ بدر نہیں لڑتے، جنگ احد نہیں لڑتے، خیبر خندق نہ لڑتے، فتح مکہ نہ لڑتے، تو کیا آج ہمارے پاس سب کچھ رہتا؟ سوچے نا، تو پھر ہم کیوں قربانی سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ آج قوم کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ سارے قربانی کا جذبہ ہو گیا، ہم چاہتے کہ ہم سائلنٹلی سارا کام ہو جائے، نہیں ہوگا، تاریخ گواہ، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، بغیر قربانی کوئی قوم آگے نہیں بڑھی، ہم قربانی میں پیچھے ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ قوم پیچھے ہو گئی۔ جب آپ بلیدان نہیں دیں گے، آپ خون نہیں بہائیں گے، تو آپ کو کیسے فتح ملے گی، کیسے یہ چیزیں حاصل ہوئی؟ وہ قوم ڈر گئی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بڑی طاقتور قوم ہو رہتی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہم نہیں جائیں گے، صاف صاف کہہ دیا ان لوگوں نے۔ انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ایسی ایک قوم ہے جو جبار قوم ہے، طاقتور قوم ہے، زورآور قوم ہے، وَإِنَّ لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائے۔ ابھی کیسے ہوگی؟ ہم ایک ملک پر حکومت چاہتے ہیں، تو ہم کہیں گے جب تک وہاں سے بھاگ نہیں جائے گی تب تک وہاں پہ ہم جائیں گے، جو کیسے بھاگے گی؟
और वो क्यों भागेगी? आप ही क्यों भागेंगे अपनी जगह से? हाँ, जब आप पे अटैक होगा तब आप भागेंगे अपनी जान बचाने के लिए। जब जंगें होंगी तब जंग लड़ते लड़ते अंदाजा हो जाएगा कि अब हम हार जाएंगे, शिकस्त हो जाएगी, चलो हम यहाँ से निकल लेते, जान बचाते हैं ना। अब देखिए इन्होंने एक शर्त रख दिया कि हम हरगिज लन नदखुलुहा, लन अरबी ग्रामर के अंदर नेवर के माना में इस्तेमाल, हरगिज नहीं, हम हरगिज वहां दाखिल नहीं हो जब तक कि हत्ता यखरुजु मिनहा, जब तक कि वो वहां से ना निकल जाए। ये कैसे हो? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपनी खोई सरजमीन जो आपके बाप दादा की है, बनी इसराइल की है, आप उसको वापस लीजिए, कौम के लोगों से कहिए मदद का वादा मेरा है। उन्होंने कहा अपनी कौम से, तो कौम करे करे भाई वो तो बहुत ताकतवर कौम है, वहाँ पे ये भी नहीं करेंगे ना, जान है तो जान सलामत है तो जहान है। और ये भी कह रहे कि जब तक वो वहां से नहीं निकल जाएंगे, यानी अमालका की कौम अफवाज, तब तक हम दाखिल नहीं, हरगिज दाखिल लन नदखुलुहा, हम दाखिल ही नहीं होंगे। फ़इन यखरुजु मिनहा, हाँ अगर जब वो वहां से निकल जाएंगे, फ़इन्ना दाखिलून, तो हम भी दाखिल हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, रिपीट किया, अगर वो वहां से निकल गए तो फ़इन्ना दाखिलून, तो हम भी दाखिल हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह की मदद कैसे? तो इतना ईजी हो जाएगा, जिसको कहते हैं आज के ज़माने में ख्याली पुलाव। एक जाबिर कौम से अपनी ज़मीन छीनना है, कैसे छीनना है? बगैर मुकाबले के, बगैर लड़ाई के, बगैर जिहाद के, बगैर मारका आराई के होने वाला नहीं। अभी कौम कुर्बानी नहीं देना चाहती थी, सेफ पैसे चाह रही थी, हम सेफ चाहिए, उसको सेफेस्ट पैलेस चाहिए, आप लड़ लीजिए, उसके बाद आवाज़ दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे झंडा लहराते हुए। ऐसे होगा? ऐसे नहीं होता है। कौम के अंदर, जिस कौम के अंदर अगर बातिल कौम आज हमसे आगे है, तो उनके अंदर कुर्बानी और इसार का जज्बा है। ये लॉजिक याद रखें, ये चीज़ हम लोग के अंदर बड़ी कमी हो गई। हमको दुनिया से और दुनिया की दौलत से मोहब्बत हो गई। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा मुसलमानों के ऊपर कि उनको गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा, खून जो है पानी की तरह बहेगा। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद उस वक्त मुसलमान समंदर की झाग के बराबर है। अल्लाह रसूल ने कहा, ना ना ना, ऐसी बात नहीं है, उस तादाद में बहुत होंगे, तादाद में तुमसे ज्यादा होंगे। साहबा ने कहा कि शायद मुसलमान थोड़े होंगे, कम होंगे, इसलिए उनको गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा, उनके खून को बढ़ा दिया जाएगा। साहबा ने अंदाजा लगाया, तभी तो मार खा जाएंगे, कम वाले ही तो अक्सर मार खा जाते हो ज्यादा के मुकाबले में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, उनकी तादाद तो बहुत होगी, बहुत तादाद होगी, लेकिन उनके अंदर वसन दाखिल हो जाएगा। साहबा ने पूछा वसन क्या होता है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खतरा, मौत से डर। सही बात है। आज देखिए मुसलमानों का हाल, हर कोई दुनिया से मोहब्बत कर रहा है, मरने से डर रहा है। एक ऐसी चीज से डर रहे हैं कि जो हमारी मर्जी के ऊपर नहीं, हम चाहे चाहे ना चाहे मरना तो है, कन्फर्म है ना, ये हमारी मर्जी पर नहीं है। कितना भी चाह ले कि हमने मरना ही नहीं, हम मर भी नहीं करेंगे, बाहर भी निकलेंगे, ना निकलेंगे, एक्सीडेंट होगा। जब मौत आने की रहेगी तो हम बड़े बड़े मजबूत किलो में रहेंगे, तो हम मौत आ जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम के बारे में जो पेशन गोई की, आज इस कौम के अंदर आ गई। ये कौम दुनिया से बड़ी मोहब्बत करती है, दुनिया की हर चीज को अपने रब से आगे, अपने दीन से आगे रखती है। दुनियादारी, दुनिया पहले फर्स्ट है, आगे, उसके बाद टाइम मिला तो देखते हैं दीन पे कितना अमल कर सकते हैं, वक्त के ऊपर है। अगर हम फ्री हुए तो, साहबा ऐसे नहीं थे। साहबा पहले अल्लाह को टारगेट करते थे, पहले अल्लाह के मकसद को पूरा करना, उसके बाद वक्त मिला दुनियादारी। उसके बाद क्या है? दुनियादारी, है ना। जैसे एक कुरान की एक आयत है, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अल्लाह ने कहा कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और उस पर तुम जमे रहो। सिर्फ ऑर्डर नहीं करना है कि बच्चे बेटे बच्चे बेटी नमाज पढ़ो, खुद भी प्रैक्टिकल रहना है। आगे अल्लाह ने कहा, नहनु ला नसअलुका रिज़्क़न, हम तुमसे रोजी नहीं मांगते। उसी आयत में अल्लाह ने कह दिया कि वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न। अल्लाह कह रहा है कि हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते। हम में से कौन है जो अल्लाह को रिस्क देगा? नहनु नर्ज़ुकुका, बल्कि हम तुमको रिस्क देते हैं। क्या समझे इसका मतलब? आज के ज़माने में है ना, नहीं नमाज का टाइम नहीं मिलता, ऑफिस का टाइम बड़ा सख्त है, हार्ड वर्क है, कमाना किस लिए? रोजी के लिए। अल्लाह कह रहा रोजी तो हम देंगे, नहनु नर्ज़ुकुका, रोजी तो हम देंगे, ला नसअलु रिज़्क़न, तुमसे तो रोजी हम नहीं मांग रहे कि तुम हमको कमा कर दो, अल्लाह ताला को हम देंगे। तो फिर बात क्यों कह रहे हो कि टाइम नहीं मिला नमाज के लिए? बात कैसे कह दी? देखिए 1400 साल पहले जो अल्लाह ने आयत नाजिल की, आज उसका उल्टा हम लोग काम करते हैं। कब नमाज पढ़ते हैं? ऑफिस से टाइम मिलेगा तब। हम वो काम ही क्यों करते हैं जो अल्लाह के लिए इबादत का मौका ना मिले?
क्या अल्लाह ने उसके लिए कोई काम नहीं दिया है? मेरे भाई इतना आसान नहीं है दिन जितना आसान समझ के चल रहे हैं। अगर कुरान की आयत पढ़े तो आंख से आंसू गिर जाएंगे, अल्लाह हम तो बड़ी गफलत में हैं। जंग बदर चल रही है, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं जंग के मैदान में, अल्लाह के रसूल डिले कर सकते थे। आज के सोच के हिसाब से अल्लाह के रसूल ने जुल्म किया सहाबा के ऊपर, जंगो लड़ो, कत्ल भी हो जाओ, मर भी जाओ, हाँ, और सारे चीज छीन भी जाए, लूट भी जाए, नमाजो पढ़ेंगे ना, ऐसे नहीं हो। आज के हिसाब से तो हमारे हिसाब से नबी ने नाउज बिल्लाह जुल्म किया है सहाबा पर। नहीं, जंग भी लड़ेंगे और आपको नमाज वक्त पे पढ़ना है। कैसे हो जंग बदर में, बदर के मैदान में कैसे हुआ? प्रैक्टिकल बात है। साहबा नमाज भी पढ़े, जंग भी जाएगा। जंग वहाँ वीडियो के वाला जंग नहीं चल रहा है, उसमें मर जाएंगे, एक फिर दूसरा जिंदा हो जाएगा। ओरिजिनल इंसान की जान जा रही थी, साहबा मरे उसके अंदर, शहीद हुए। देखिए वो कितनी प्यारी, कितनी अच्छी आयत है कि ला नस्अलु रिज़्क़न, हम तुमसे रोजी नहीं चाहते, नहनु नर्ज़ुकुका, हम तुमको रिस्क देते हैं। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सख्त ड्यूटी है इसलिए नमाज का टाइम नहीं मिलता। हम लोगों ने तो अमेंडमेंट कर लिया है, अव्वल वक्त को डिले कर दो, अपने हिसाब से पढ़ लो, ऑफिस से फुर्सत मिलेगी तो नमाज पढ़ेंगे, नहीं मिलेगी तो खुद पूछे अपने दिल से, नहीं मिलेगी, चाँप पड़ गया था नहीं पढ़ेंगे। सोचे मेरे भाई कहाँ हम कहाँ हैं? जो हमको जिंदगी दे रहा है, सांसें दे रहा है, आँख की रोशनी दिया है, कान की समाज दिया, हर चीज दिया है, उसको डिले कर दिया हम लोगों, उसको डिले कर दिया। अल्लाह थोड़ा डिले कर दिया आखिरत में, एक काम करो, बहुत आदमी का हिसाब देना, दूसरा जहन्नम में रहो, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अल्लाह डिले कर दिया तो हमारी सोच के हिसाब से वो तो गलत नहीं करेगा, तो हम सोच सकते हो कि नहीं सोच सकता। ये वो आयात है कि आज उम्मत को जानने की जरूरत है कि अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह ने नमाज में रोजी कहाँ से घुसा दिया? आप कनेक्शन जोड़िए, और कुछ ला सकता था अल्लाह ताला। नमाज का हुक्म दो अपने अहलो अयाल को, तुम भी उस पर जमे रहो, हम तुमसे रोजी नहीं मांगते, हम तुमको रिस्क देते हैं। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, लेकिन जो मुत्तकी होते हैं वही फिक्र करते हैं, वही फिक्र करते हैं। यहाँ भी देखिए अल्लाह ताला ने वादा दिया नुसरत का, मदद का। किनको वादा दिया? बनी इसराइल को वादा दिया कि आप मूसा कहिए मदद मिलेगी। इन्होंने एक शर्त घुसा दिया, नहीं नहीं नहीं, जब तक वो निकलेंगे नहीं हम घुस नहीं करेंगे अंदर। तो डर गए, कुर्बानी नहीं देना चाहते, जज्बा नहीं है सारा कुर्बानी का। ये जज्बा लाने की जरूरत है मेरे भाई। बहुत ये ऐसे मामला से हम गुजर रहे हैं कि हम बहुत डर रहे हैं मौत से। एक दुनिया की जो मोहब्बत हमारे अंदर आ गई ना कि हम दुनिया को खोना नहीं चाहते, चाहे आखिरत हो जाए। हम सेफ पैसिज में रहकर अल्लाह को राजी करना चाहते। अगर सेफ मामला रहता तो साहबा कभी ईमान नहीं लाते, उनको भी सेफ्टी चाहिए था, घर बार सेफ हो जाए, बाल बच्चे सेफ हो जाए, रिश्तेदार सेफ हो जाए, सब कुछ मिल जाए और जन्नत भी मिल जाए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हज़रत बिलाल के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब मैं मेराज पर गया तो जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। कहा ना अल्लाह के रसूल ने कि बिलाल तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। मैंने जिब्रील से कहा किसके चलने की आवाज़ आ रही है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक सच्चे और अच्छे साथी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आहट, जन्नत में उनके कदमों की आहट अल्लाह के नबी ने सुनी। क्यों सुनी? क्यों सुनी? हज़रत बिलाल को तपती रेत पे लिटा दिया गया, खुला बदन। आप जानते हैं कि अरब की गर्मी क्या होती है? तपती रेत पर जो उनके गुलाम थे और जो उनके आका थे उमैया ने लिटा दिया और इतना बड़ा सा और वजनी पत्थर उनके सीने पर रख दिया था ताकि बॉडी हरकत ना कर सके। ऐसी नहीं आहट आई, वो बलिदान उन्होंने दिया है, कुर्बानियां पेश की उन लोगों ने। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमसे अल्लाह ऐसी कुर्बानी नहीं मांग रहा। हमारे अम्मा अब्बा भी मुसलमान, दादा दादी भी मुसलमान, परदादा परदादी भी मुसलमान, नस्लें मुसलमान आ रही हैं। हमको ऐसा भी नहीं है कि नया दिन में जाना है तो सारे खानदान हमारे खिलाफ हो जाएंगे। सब कुछ अल्लाह ने बेस्ट बनाया है, तो फिर कुर्बानी से क्यों पीछे होता है? तो जज्बा से क्यों पीछे होता है? दीन इस्लाम को समझना होगा। ये कुरान कितनी बेहतरीन दर्स और तदरीस हमें दे रहा है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, काला रजुलानी, आयत नंबर 23 सूरतुल मायदा, काला रजुलानी मिनल लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमल्लाहु अलैहिम। उनमें दो लोग ऐसे थे, जब बनी इसराइल ने कहा ना कि नहीं हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक लोग वहाँ से निकल ना जाए, क्योंकि वहाँ पे जाबिर कौम की हुकूमत है। तो उसी बनी इसराइल में रजुलान तस्निया का सिगा आता है। अरबी ग्रामर के अंदर वाहिद के बाद जमा नहीं आता, तस्निया आता है। एक वाहिद, दो तस्निया, तीन जमा, है ना। तो रजुलान काल रजुलान, दो लोगों ने कहा, मिनल लज़ीना यख़ाफ़ून, जो अल्लाह से डरने वाले थे, अनअमल्लाहु अलैहिमा, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया था। उन दो लोगों ने क्या कहा? मेरे भाई बनी इसराइल, एक बात सुनो, उदखुलू अलैहिमुल बाब, दरवाजे पे तो चलो, यानी जो बॉर्डर है बैतुल मुक़द्दस का, वहाँ से चलो ना। अभी हम लोग निकले ही नहीं, हार मान लिए, जाबिर कौम है तो ये कौम है तो वो कौम है तो जुल्म करती है तो मार देगी, बचेंगे नहीं। एक काम करो,
उदखुलू अलैहिमुल बाब, बाब कहते हैं अरबी के अंदर दरवाजे को बोलते हैं। जैसे आप मक्का जाए या जामा मस्जिद जाए तो बाब अब्दुल्ला इस तरह का नाम रहता है, अब्दुल्ला दरवाजा, है ना। तो वो दो आदमी जो नेक लोग थे, जो नेक थे, उन्होंने कहा कि दरवाजे तक तो चलो पहले, उदखुलू अलैहिमुल बाब, दरवाजे पर तो चलो, फ़इज़ा दखलतुमूहुम, जैसे हम उसमें दाखिल होंगे, फ़इन्नकुम गालिबून, तो हम गालिब हो जाएंगे। उन दो लोगों को अल्लाह की नुसरत का यकीन था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, पैगंबर ने कहा है, तो पैगंबर झूठा नहीं होता, जरूर अल्लाह से कनेक्शन हुआ है, अल्लाह ने कहा है, पैगंबर ने कहा है। और देखिए कितनी अच्छी उन्होंने एक मशवरा भी दिया। आमतौर पर भी ऐसा होता है हम लोग की ज़िंदगी में कि किसी चीज़ को, जैसे एक कोई भाई है बिजनेस करना चाहता है, पहले डर जाता है नुकसान को, तो शुरू ही नहीं करता, शुरू करेंगे पैसा डूब जाएगा। अरे भाई आप मेहनत करें, कामयाबी अल्लाह के हाथों में है। मेहनत में गिरना उठना दोनों होता है, आप गिरेंगे भी आप उठेंगे भी, आप गिरेंगे भी आप उठेंगे, अल्लाह आपको उठाएगा, वो अल्लाह जानता है, अल्लाह आपकी मेहनत को, आपके तकवे को चेक करता है। इन दो लोगों ने वही बात कही, पहले आप दरवाजे तक तो चले, जैसे फ़इज़ा दखलतुमूहुम, जैसे हम उसमें दाखिल होंगे, फ़इन्नकुम गालिबून, तो अल्लाह हमको गालिब कर देगा, उनको क्या कर देगा, मगलूब कर देगा, है ना। अल्लाह गालिब मतलब फतह दे देगा अल्लाह। व अलल्लाहि फतवक्कलू, देखिए ये भी एक चीज़ है, कोई भी काम करना है, फतवक्कलू अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करना है। वो दो अल्लाह वालों ने कहा व अलल्लाहि फतवक्कलू, और जब भी हम दरवाजे पर जाएं, अंदर दाखिल हो, तो सबसे पहले भरोसा अल्लाह पर, ये ना भरोसा होगा मूसा साथ में है, मूसा बचा लेंगे, हम लोग एक दूसरे को बचा लेंगे, भरोसा अल्लाह पर, नुसरत मदद फतह सब अल्लाह के हाथों में। उस दोनों आदमी ने कहा व अलल्लाहि फतवक्कलू, और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा हम लोगों को करना है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, ये शर्त लगा दिया, मोमिन ही अल्लाह पर भरोसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अगर हम मोमिन है तो अल्लाह पे भरोसा करना होगा, अगर ईमान वाले हैं तो अल्लाह पे भरोसा करना होगा। ये भी उन लोगों ने कहा अगर तुम लोग मोमिन हो तो अल्लाह पे भरोसा करो, चलो दरवाजे तक, जैसे दाखिल होंगे फ़इन्ना गालिबून, हम लोग गालिब हो जाएंगे। अब उन लोगों ने क्या कहा, कालू, उन लोगों ने कहा, या मूसा, ऐ मूसा, आयत नंबर 24-24, कालू, उन लोगों ने कहा, या मूसा, ऐ मूसा, इन्ना लन नदखुलहा अबदन मा दामू फीहा, जब तक वो वहां रहेंगे हम दाखिल नहीं होंगे। वही बात घूम फिर कर वही बात, समझाने के बाद भी वही कहावत है, भैंस के सामने भीख बजाने की कोशिश है। फिर वही बात उन लोगों ने कहा, इतना समझाने के बावजूद कि चलो, उन लोगों ने कहा, या मूसा, ऐ मूसा, इन्ना लन नदखुलहा, हरगिज़ दाखिल नहीं। फिर वही लफ्ज़ लन का इस्तेमाल हुआ, यानी वो बज़िद थे ना जाने का, वो जिद पकड़ लिए थे, हम जय नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए, इतना डर और खौफ में थे अपने मौत को लेकर। लन नदखुलहा अबदन मा दामू फीहा, जब तक वो उसमें रहेंगे, मा दामू फीहा, जब तक उसमें रहेंगे, लन नदखुलहा अबदन, हम तब तक नहीं जाएंगे। अब जानते हो उन्होंने क्या कह दिया, ये तो है हो गई कि हम जाना नहीं चाहते। अब देखिए उन लोगों ने क्या कहा, फज़हब अंता, आप जाइए, ज़हब यज़हबु का मतलब है जाना, फज़हब अंता, आप जाइए, रब्बुका, और आपका रब जाए, फ़क़ातिला, दोनों लड़िए, इन्नहा हुना कायदुन, हम यहीं बैठे हुए हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको नहीं निकाला बेहतरीन कौम के लिस्ट से। हमसे पहले बनी इसराइली थी अल्लाह की सबसे महबूब तरीन कौम। अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन का लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने आपको दुनिया वालों पर फजीलत दे रखी है। अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि काम करें ना मूसा, ऐसा बात है, आपका रब कहा ना कि मदद करेंगे, दोनों हम चल, फ़क़ातिला, यहाँ भी तस्निया का सेगा, दोनों लड़िए, जाइए जिहाद कीजिए, इन्नहा हुना कायदुन, हम यहीं बैठे हुए हैं, गए अब लड़के आइए। इतनी गलत बात है ना। एक नबी, एक पैगंबर, साथ में अल्लाह वाले दो मौजूद भी वहाँ पे, मुसलमान कह सकते हैं, उनको समझा रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं कि चलो अपने चलते, अभी हम गए ही और पहले डर गए। उन्होंने कहा कि ना ना ना, ज़्यादा जिद कीजिएगा तो काम कीजिए, दोनों आदमी जाइए, लड़के आइए, दोनों आदमी आप जाइए, आपका रब जाए, लड़िए, हम यहीं बैठे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत मायूस हो गए, बहुत ज़्यादा, उनको इस जुमले से बड़ी मायूसी हुई कि चूँकि वो एक दाई थे, दाई कहते हैं दावत का काम करने वाले को, एक पैगंबर थे, नबी थे, उन्होंने इस चीज़ को दिल पे नहीं लिया, क्योंकि जो दावत का काम करते हैं, इसीलिए दावत का काम सबके बस की बात नहीं है। आमतौर पर बहुत से लोग दावत की फील्ड में चले जाते हैं और बहुत से लोगों के तंज को पर्सनली ले लेते हैं और झगड़ा हो जाता है, बोले क्यों तुम। तो दावत के काम में सबसे पहली चीज़ हो कि आपके पास इल्म हो और उसके बाद सब्र, तो आप दावत का काम कर सकेंगे। सब्र करना पड़ेगा, लोग आपको गालियाँ भी देंगे,
آپ کی گھر کی بہن بیٹیوں کے اوپر الزام بھی لگا دیں گے، آپ کو صبر کرنا، کیونکہ آپ اپنا کام کرنے نہیں جا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کہا گیا؟ پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کیسے کیسے لقب سے ملقب کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ نے کسی بھی چیز کو پرسنلی نہیں لیا۔ یہاں تک کہ آپ ایک واقعہ جانتے ہیں کہ جب طائف پہاڑی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مارا، چاہے بچے ہو، اوباشوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہتے کہ دیکھو پگلا گیا ہے، مارو مارو مار بھگاؤ، اور اس طریقے سے آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ بے ہوش تک ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کو ہوش میں لائے گئے، بغل کے باغیچے میں لے کے چلے گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اشارہ کریے، ان طائف والوں کو، طائف پہاڑی جو ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی بسی ہے طائف، جو آج بھی مکے کے اندر، مکہ سے قریب جدہ سے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ صرف کہیں نہ اشارہ کیجیے، پیس دیں گے دونوں، دو پہاڑ کو لا کر پیس دیں گے۔ اتنی طاقت اللہ نے فرشتوں کو دے رکھی تھی۔ مار کھائیں، لہو لہان ہوئے، خون کے قطرے آپ کی جوتی میں جم گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، دعوت کے کام میں نکلے تھے، یہ کام آپ کا پرسنلی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، آپ کو ہوش میں لایا گیا، فرشتے آتے کہتے کہ اللہ کا رسول اشارہ کر دیجیے، پیس دیں گے۔ اللہ کا رسول نے کہا نہیں۔ زید بن حارثہ تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، آپ کو ایسا نہیں کہا، آج نہیں لاتے ایمان، لائیں گے کبھی نہ کبھی۔ اور اس گھٹنے واقعے کے 6 سال کے بعد پورا طائف مسلمان ہے۔ آپ نے پرسنلی نہیں لیا، آپ نے اس کو دل پہ نہیں لیا، مار بھی کھائے ہمارے نبی، یہ بھی سمجھ لے، دعوت کے کام میں مار بھی کھانا، اگر دعوتی فیلڈ میں ہے تو یہاں پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ آپ کو صبر رکھنا ہوگا، صبر ہی پر ثواب ہے، صبر ہی پر ثواب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء تو اتنا سحر ہے، چلے جائیے، ہر عالم چھوڑ دے گا تو پھر کیسے چلے گا دعوت کا کام؟ ہر عالم چھوڑ دیں تو پھر وہی حال ہو جائے گا، جنازہ میں 5 تکبیر پڑھ لے، ہاں پڑھ لو، جاؤ نا، جاؤ 6 بھی پڑھ جاؤ، ایسے ہی لوگ آئیں گے ممبر محراب پر۔ جب علماء دین کا کام چھوڑ دیں گے تو کون لوگ آئیں گے ممبر محراب پہ؟ وہ لوگ جو عالم نہیں ہوں گے، جو اپنے عقل سے فیصلہ کریں گے، بڑی صاحب جو موجہ پہ مسا کرنا ہے نیچے کر لو، کہیں ہو کر نہیں بھی کرے، چلو جاؤ، آ جلدی جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے امامت میں، اتنا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو حالت امت کی خراب ہو جائے گی، رکھا جنازہ سمجھ جائے گا، بوڈی نماز پڑھانے کو نہیں ملے گا۔ بس سمجھ آ رہی ہے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ آج کل تو ایسی رجحان نہیں لوگوں کو اپنے بچوں کو عالم حافظ بنانے کا، اور جو بنے اگر وہ بھی چھوڑ دے تب کیا ہوگا قوم کا حل؟ کوئی ہوگا، دماغ اور عقل سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کتنا صبر کیا، نبی ہو کر آپ نے مار کھایا، لہو لہان ہو گئے، لیکن آپ نے اس کو پرسنلی نہیں لیا، ایگو میں نہیں لیا، یعنی ہم کو مار دیا، نبی کو، ہم امام الانبیاء سید الانبیاء رحمت للعالمین، صبر کیا انہوں نے۔ یہی چیز ہے جو ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے کہ صبر پر ثواب۔ جتنا ہم لوگوں کے اوپر تنقید اور طنز ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو دعا کے طور پہ لے لیتے ہیں۔ اللہ نے وہاں لکھ لیا، صبر میں لکھا گیا مرنے کے بعد تو کچھ چاہیے، صرف پیسہ ہی کمائیں، قبر میں پیسہ تھوڑی کمائیں، یہی سب تو قبر میں بچائے گا ہم لوگوں کو، وہاں کی تیاری ہونی چاہیے۔ اصل چیز تو وہی ہے، وہ حدیث ہے نا کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو 3 چیز اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے مال جاتا ہے، دولت، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ 2 چیزیں بیک ہو جاتی ہیں، دفنانے کے بعد اہل و عیال اور مال گھر کو واپس چلے جاتے، اعمال ساتھ پہ رہ جاتا ہے۔ تو جو ہمارا سچا دوست ہے، ہمارا نیک عمل ہے، اس سے دوستی کرنا ہے، یہ دگا نہیں دے گا، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی قبر میں سپورٹ کرے گا۔ بھائی ٹینشن مطلب ہے، ہم اس وقت بھی تھے، آج بھی رہیں گے، تو قبر کی تیاری ہونی چاہیے نا۔ اللہ کے رسول نے صبر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات بہت تکلیف میں، جب ان کے قوم کے لوگوں نے کہا نا کہ جائیے، آپ جائیے، اذهب انت وربك فقاتلا، جائیے آپ دونوں لڑ لیجیے، انہا ہونا قائد، ہم نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ بات بڑی تکلیف لگی، دل پہ بہت برا لگا، لیکن دیکھیے انہوں نے کیا کہا اپنے رب سے۔ جب ایک پیغمبر کو تکلیف ہوئی، ان کے دل کو ٹھیس پہنچا، جذبات مجروح ہوئے، تو انہوں نے کہا آیت نمبر 25، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب۔ میں نے دعا کے بارے میں بتلایا تھا کہ کبھی بھی دعا کرے تو رب کے لفظ سے دعا کرے، بڑی پاورفل یہ لفظ ہے رب، کبھی بھی اللہ سے دعا کرے رب کے لفظ، اردو میں کرے اے میرے رب، بول سکتے ہیں ربی زدنی علما، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، سب ربی سے اکثر دعا، ربی اے میرے رب، انی لا املکو، بے شک میں مالک نہیں ہوں، میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے
पास किसी भी चीज़ का इख्तियार नहीं, इल्ला नफ्सी व अखी, सिवाय मेरे अपने आप के और मेरे भाई के। हारून अलैहिस्सलाम के भाई थे ना, उन्होंने कहा कि अल्लाह मैं दो चीज़ों पर अपना कंट्रोल रखता हूँ, एक अपने आप पे, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं जाऊँगा लड़ने इंशाअल्लाह, और मैं अपने भाई के भी, मेरा भाई हारून है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ा बोलने में लुकनत थी, जिसको हम लोग आज के ज़माने में तोतलापन बोल सकते हैं, यानी उनकी आवाज़ जो है, ज़ुबान साफ नहीं थी। वो कोई बात बोलते थे तो सुनने वालों को क्लियर नहीं समझ में आता था कि मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोलना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि आप तर्जुमानी करेंगे, जो आपके भाई बोलेंगे आप उसको तर्जुमानी करके बताइएगा कि हमारे भाई ये कहना चाहते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए अल्लाह, मैं इन्नी ला अमलिकु, मैं किसी भी चीज़ का मालिक नहीं, इल्ला नफ्सी वाखी, सिवाय अपने आप के और अपने भाई के। उन लोगों से बेजारी का उन्होंने मतलब कि मैं इन लोगों से बेजार हूँ, ये लोग क्या कहते हैं क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, अल्लाह मैं इसके बारे में जवाब नहीं दे सकता। ये तो सीधा कह रहे हैं कि आप अब करब जाके लड़ दीजिए। कितना मतलब कि संजीदा मिजाज दावत के काम में ये होना चाहिए, संजीदगी जिसको कहते हैं, कि दिल पे लग गया उनको, बड़ा अफसोस हुआ उनको। आगे अल्लाह बयान करेगा, अल्लाह बयान करेगा उनके अफसोस के बारे में, बड़ा तकलीफ हुआ उनको। उस तकलीफ के आलम में भी जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि अल्लाह मैं अपने भाई का जिम्मेदार हूँ, तुम मुझसे पूछ लेना मेरे भाई के बारे में, मैं और किसी का जिम्मेदार नहीं। आपने ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ हुई, अल्लाह दिल मेरा दुख रहा है, अल्लाह दिल चाह रहा है कि मिशन को छोड़ दूँ, ये सब कभी नहीं कहा। देखिए ये दाई का काम होता है। फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल कौमिल फ़ासिक़ीन, अल्लाह तो हम में और फासिक कौम के दरमियान तफरीक पैदा करता है। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही फासिक हूँ नहीं मोमिन, अल्लाह जो हम लोग यानी जो अल्लाह वाले हैं उनको एक तरफ कर दे, और जो फासिक कौम है उनको एक तरफ कर दे, फर्क पैदा कर दे, फासिक अलग हो जाए और मोमिन अलग हो जाए। ये जुमला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस वजह से कहा जब ये कहा गया कि आप और आप बरफ जाके लड़ दीजिए। इस तकलीफ के आलम में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो लफ्ज था वो बहुत सोचने वाला लफ्ज है। हमें भी अपने अंदर पेशेंस पैदा करना होगा, है ना, कि अगर कोई बात कह दे रहा है, कोई बात बोल दे, दावत के फील्ड में खासकर, अब बात अपने जाति मामले में वो एक अलग मसला है ना, लेकिन दीन के मामले में हम उत्तेजित ना हो, हमें सब्र करना होगा, हमें अपने आप को संभालना होगा। वो कोई बात कह रहा है, मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ, कहने दें। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, आपकी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लग गया बच्चन का, नौज़ बिल्लाह, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर लगा कि नहीं लगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नौज़ बिल्लाह बच्चलन है। सूरह नूर की आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल की 10 आयत कि नहीं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक दामन है। क्या नहीं हुआ अल्लाह के रसूल के साथ? हमारे रसूल ने जो कुर्बानियाँ दी है, कितनी कुर्बानियाँ दी आपकी 4 बेटी में से 3 बेटी तो आपकी ज़िंदगी में इंतकाल कर दी, सिर्फ एक ही बेटी बची थी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। एक जवान बाप ने अपने कांधों पर अपनी बच्चियों को उठाया है जनाजा की सूरत में। क्या समझते हैं नबी को? हम क्या समझते हैं? मामूली, क्या बस मोहब्बत करते हैं? उन लोगों से पूछे, जाके मिले कि हाँ चाचा आपका जवान बेटा मरा था, कैसा लगा था? उनके बात को सुनने के बाद अब गौर करें कि अल्लाह के रसूल कैसा लगा। 3 जवान बेटियों को आपने जनाजे को कांधा दिया, आपने जंग बदर लड़कर गए, और जैसे ही मदीना में दाखिल हुए उस्मान गनी की बीवी रुकैया इंतकाल कर गई। इसी वजह से तो उस्मान गनी जंग बदर में शामिल नहीं हुए थे, वो जाना चाहते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, उधर ध्यान दो, हम उधर देख लेंगे। जैसे ही मदीना में गए, पहली खबर तो रुकैया इंतकाल करी, सीधा कब्रिस्तान गए, देखिए उस्मान गनी बैठ कर रो रहे हैं। अपने दामाद से कहा कि आप रंजीदा ना हो, अफसोस ना करें, आप गर्चे बदर में शामिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपको बदरी सहाबा का दर्जा देगा। एक नबी थे तो बाप भी तो थे, कैसा लगा होगा सुनने में कि बेटी की इंतकाल हो गया, कैसा जवान बेटी। हम लोगों ने अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत की है ना, वो जज्बात से मोहब्बत नहीं की, वो दिमाग से मोहब्बत की है। हमें दिमाग और जज्बात दोनों से मोहब्बत करने की जरूरत है। कितनी अजीम अजीम कुर्बानियाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 3 बेटे, तीनों बचपन में इंतकाल कर, तीनों बेटे बचपन में इंतकाल करे। सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करने वाली खदीजा आपका साथ छोड़ के चली गई, जबकि उस वक्त उन्होंने साथ दे दिया था जहां सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट की जरूरत थी। आप भूल नहीं पाए अपनी बीवी खदीजा को। जब तक जिंदा रहे, आपके यहाँ कोई बकरा उकरा जबा होता तो उसके गोश्त खदीजा के सहेलियों को भेजा करते, मोहब्बत में कि हमारी बीवी की सहेलियाँ हैं उनको भेजा जाए। आप समझ रहे हैं कि पैगम्बर कितने बर्दाश्त करते हैं, कितना सहते हैं पैगम्बर। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अल्लाह फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल कौमिल फ़ासिक़ीन, अल्लाह हम में और फासिक कौम के दरमियान की तफरीक पैदा कर दे, अलग कर दे। अब क्या हुआ? आयत नंबर 26 सूरह माइदा, अल्लाह ने कहा, काल, अल्लाह ने कहा, फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सनतन,
हमने उनके ऊपर 40 साल तक जमीन को हराम कर दिया। क्या हुआ पूरा वाकया? मैदान तह एक मैदान था, एक इलाका था, वहीं से इन लोगों को जाना था। तो सारा वाकया अभी आएगा मैदान तह के बारे में, जो एक मतलब कि नहर टाइप का था, उसको क्रॉस करना था, वो भी सारी चीजें आएगी, कैसे कैसे इन लोगों ने नाफरमानियां की। मैदान तह में अल्लाह ने कहा कि मूसा इनसे कह दे कि 40 साल तक यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जा सकेंगे, खाना बदोशी की जिंदगी गुजारेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को तरस आ गया कि अल्लाह अगर एक ही जगह रह जाएंगे तो खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, खाने पीने के वसाइल कहाँ से पैदा होंगे, कैसे पैगंबर होते थे, कैसे नबी होते थे। इतनी ज़्यादा नाफरमानी के बावजूद अपनी कौम के बारे में वो अच्छा ही सोचते थे। यही वो मैदान था जहाँ पर 40 साल तक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को रख दिया। 40 साल तक, एक दो नहीं 40 साल, एक बच्चा पैदा हो 40 साल का, सोचिए 40 साल तक वहाँ पे मुकैद कर दिया अल्लाह ने कहा तुम कहीं मत जाओ यहाँ से, जब लड़ना ही नहीं तो यहीं पे रहो, सेफ जगह पे रहो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि नहीं, खाने पीने का मसला है। उसी मैदान में बनो सलवा नाजिल होता था, अल्लाह ने नाजिल किया। बनो सलवा कौन खाना था? जन्नत से खाना था उसी मैदान में। ठीक है, जब 40 साल रहेंगे तो कमाएंगे कैसे? खाने का बंदोबस्त अल्लाह ने कर दिया। उसमें भी बदमाशी, ऐ मूसा एक ही खाना खा खा के तंग आते हैं। इसे मालूम हो रहा है कि बाराती दावत में गए हुए, एक ही खाना खा के हम तंग हो गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ की कि ठीक है कुछ आइटम चेंज किया जाए। यह हाल था बनी इसराइल का, ऐसे हालात से पैगंबर गुजरे हैं। अल्लाह ने कहा कि उनके ऊपर 40 साल तक जमीन को हराम कर दिया गया। यतीहून फिल अर्ज़, वो जमीन में खाना बदोश की तरह रहेंगे। अब अल्लाह ने कहा फला तासा अलल कौमिल फासिकीन, ऐ मूसा अब फासिक कौम पर अफसोस ना। अल्लाह को भी अंदाजा था कि मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई इस बात से कि आप और आपका रब जाके लड़ लीजिए, ये बहुत खतरनाक बात है ना। अब प्रैक्टिकल देखिए ना, आपका बेटा है, आप उसको बचपन से पैदा किए, परवरिश किए, पढ़ा लिखा रहे हैं, आप चाहते कि वो ये सब्जेक्ट लेकर पढ़े, बोलेगा नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ना है। और आप चाहते कि नहीं वहाँ पर ज़्यादा वसाइल है उसको पढ़ाया जाए, पूरा पढ़ भी नहीं करेंगे, फिर गुस्सा बोलेगा आप ही पढ़ लीजिए, आप नहीं पढ़ेंगे, आपको तकलीफ हो। मेरा खुद का पैदा कि हमको इस तरह की बात कह रहा है, जाइए आप ही पढ़ लीजिए, जाइए आप पढ़िए, हम नहीं पढ़ेंगे, हम वो सब्जेक्ट लेंगे ही नहीं। तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा। जिसको हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज वो हमको जुबान चला रहा है। तो अल्लाह ने कहा फला तासा अलल कौमिल फासिकीन, आप तो फासिक कौम है, आप इस पर क्यों अफसोस कर रहे हैं? नहीं, आप दिल बर्दाश्ता मत होइए, आप टेंशन फ्री रहिए, आप घबराए मत, अल्लाह की मदद आपके साथ है, मेरी मदद है मूसा आपके साथ। अल्लाह ने जिक्र कर दिया फला तासा अलल कौमिल फासिकीन। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बाद यहाँ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा किस्सा यहाँ पर उनके बेटों का बयान हो रहा है। अल्लाह ने आगे का आयत नंबर 27, अजान कितना बजे है? 6:30 है ना। तो उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का वाकया, अब जानते हैं कि उनके दो बेटे थे, एक का नाम था हाबिल और एक का नाम था काबिल, है ना। अब देखिए अल्लाह ने कहा वतलू अलैहिम, है मूसा आप अपने कौम के लोगों पर बयान कर दीजिए, नब अपने आदम बिल हक, आदम के बेटों का किस्सा हक के साथ बयान कीजिए, यानी सच्चा किस्सा बयान कीजिए, किस्सा सच्चा है। ऐ मूसा ये आपकी कौम कह रही है ना, चाहिए आप लोग लड़ लीजिए, बताइए उन लोगों को कि कुर्बानी क्या होती है, कहिए उनसे, बयान कीजिए क्या किस्सा था। इस कर्रबा कुर्बानन, जबकि दोनों ने कुर्बानी पेश की, फतकुब्बिला मिन अहदिहिमा, तो हमने उनमें से एक की कुर्बानी को कबूल कर लिया, वलम युतकब्बल मिनल आखर, और दूसरे को कबूल नहीं किया। काला, तो जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसने कहा ला तुलन्ना का, अपने भाई से कहा तुमको मैं जान से मार दूंगा। काला, दूसरे भाई ने कहा इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकी से कबूल करता है। ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, लेकिन ये हर जगह फिट होगा। आज के ज़माने में भी अगर हम मुत्तकी है तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा, हम मुत्तकी नहीं तो कबूल नहीं करेगा। मुत्तकी किसे कहते हैं? परहेजगार। जिन चीज़ों से अल्लाह उसके रसूल ने रोक दिया उससे रुक जाना है, जिन चीज़ों को करने का हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने दिया उसको करना है। अगर अल्लाह और उसके रसूल के मना करदा चीज़ों से नहीं रुक रहे तो हम मुत्तकी नहीं, और अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों से कबूल करता है। ये वाक़या क्या है? वाक़या ऐसा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी में जब भी कोई औलाद पैदा होती थी तो जुड़वा बच्चा पैदा होता था, एक लड़का एक लड़की। मान लीजिए आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम थी, है ना, वो जब हमल से होती थी, प्रेग्नेंट होती थी, जब बच्चा होगा तो डबल, सिंगल नहीं होता था, डबल, दो बच्चा होगा, एक लड़का एक लड़की। नेक्स्ट टाइम जब वो हमल से होंगी, प्रेग्नेंट होंगी, तो उस टाइम भी दो ही बच्चा पैदा होगा।
تو طریقہ تھا اس زمانے میں کہ فرسٹ ٹائم جو لڑکا لڑکی پیدا ہوا اور سیکنڈ ٹائم جو لڑکا لڑکی پیدا ہوا تو اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا اور اس لڑکی کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا. سمجھا یہ بات؟ پہلے جو لڑکی پیدا ہوئی ہے بعد میں جو لڑکا پیدا ہوا اس سے نکاح اس زمانے میں جائز تھا. پہلے جو لڑکا پیدا ہوا بعد میں جو لڑکی پیدا ہوئی اپنے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا. یہ معاملہ تھا. حابل اور قابل دو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے. حابل نیک تھا، قابل بدماش تھا. حابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ دیکھنے میں کالی تھی، خوبصورت نہیں تھی، لیکن قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی. اب قانون کے مطابق حابل کی شادی خوبصورت لڑکی سے ہوگی اور قابل کی شادی اس لڑکی سے ہوگی جو خوبصورت نہیں تھی. قابل نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ورنہ نہیں کیسے ہو جائے گا، آپ کا فائدہ اور نقصان ہوگا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تب اللہ کو قربانی پیش کرتے، ایک راستہ ہے، ہمارے آپ کو کہنے سے کیا ہوگا، ہم لوگ قربانی پیش کرتے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. تو حابل نے ایک دمبے کی قربانی دی اور قابل نے وہ جو اناج اگتے ہیں نا فصل وغیرہ اس کی قربانی دی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آگ کا گولا وہاں سے بھیجا آسمان سے اور اس کے دمبے کو کھا لی، اچک لیا. یعنی یہ سگنل تھا کہ وہ آگ کا گولا جس کو اچک لے گا اس کی قربانی اللہ قبول کر لیا. تو آگ کا گولا آیا اور حابل کے بکرے کو دمبے کو اچک لیا. حابل سمجھ گئے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی اور آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، یعنی آپ کو میری بہن سے نکاح کرنا ہوگا، ہم آپ کی بہن سے نکاح کریں گے. لیکن انہوں نے حسد کی بنیاد پر یہ کیسے وہ کیا؟ جبکہ ایک بات یاد رکھے کہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ مرضی اللہ کی چلے گی، ہمارے اپنی کوئی مرضی نہیں چل سکتی، کوئی مرضی نہیں چلے گی. وہ غصہ ہو گیا جب قربانی قبول ہو گئی حابل کی، تو غصہ ہو گیا. کون؟ قابل. غصہ ہو گیا، لال پیلا ہو گیا کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا. اللہ نے کہا نا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ہم نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ، اور میں نے من الآخر دوسری قربانی قبول نہیں کی. اللہ نے خود کہہ دیا یہاں پہ. وہ آدمی کیا ہے؟ قابل لال پیلا ہو گیا غصے میں. کالا قابل نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تم کو جان سے مار دوں. کس کو کہا؟ اپنے بھائی حابل کو، میں تم کو جان سے مار دوں گا. لیکن حابل بڑے شریف اور نیک تھے. کالا انہوں نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، دیکھو اللہ نے متقیوں سے قبول کیا ہے، تم متقی بنو نا، تم سے بھی اللہ قبول کرے گا. کوئی ضروری ہے کہ صرف متقی میں ہی ہوں، تم بن کے دکھاؤ. یہی جملہ انہوں نے کہا، جواب نہیں دیا بھائی کو. ایک بھائی نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تم کو جان سے مار دوں گا. تو دوسرا بھائی کہہ رہا ہے کہ دیکھو انما يتقبل اللہ من المتقین. تو بھائی کے رشتے میں یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. ہم تو اپنے بچوں کو دین پڑھاتے ہی نہیں، اتنا دین سے دور کر دیے کہ دنیا سیکھ گیا، وہی سیکھ کے باپ ماں کو سکھاتا ہے. اگر بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ جان سے مار دے گا، آج کے زمانے میں کوئی بولے گا تو دوسرا بھائی مروائیے دے گا، اس کا دوست بولے گا نا اس کو ہلکی میں نہیں لے سکتے، آج بولا ہے کل کر دے گا. ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے. ایک بھائی کا غصہ دوسرے بھائی سے کہہ دے کہ تم کو چھوڑیں گے نہیں، تو ایسا ایسا دوست لے کے رکھا ہے. دوسرا بولے گا اچھا ایسا بولا تمہارا بھائی، ایک کام کرو تم ہی اس کو ہٹا دو راستے سے، جب آج بولا تو کل کریے دے گا. ایک بھائی کہہ رہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تم کو جان سے مار کو قتل کر دوں گا. دوسرا بھائی کہہ رہا میرے بھائی یہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے. کیا شکشا اور تعلیم ہوتی ہے اچھائی اور برائی کی. دیکھیں یہ دین کا معاملہ ہے. اگر بھائیوں کو یہ آیت پتہ رہے گی تو دونوں بھائی کوشش کریں گے کہ آخری کا جملہ ہم ہی بولے انما يتقبل اللہ من المتقین. پتہ رہے گا تب تو. اور دیکھیے بھائی چارگی آگے اللہ آیت نمبر 28 میں بیان کر رہا ہے لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي. کون کہہ رہے ہیں؟ حابل اچھے تھے، نیک تھے، قابل برے تھے. حابل کیا کہہ رہے ہیں؟ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، ید مطلب ہوتا ہے ہاتھ، لوگ کہتے ہیں رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. ید مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. اگر تو اپنی ہاتھ کو الیہ میری طرف بڑھائے گا مارنے کے لیے، اب مارنا نہیں ہے، لتقتلنی تاکہ تم مجھ کو قتل کر. حابل کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی قابل اگر تو اپنے ہاتھ کو مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک، لیکن میں اپنا ہاتھ تیری طرف کبھی نہیں بڑھاؤں گا. اس لیے لأقتلک کہ تجھ کو قتل کر دوں، قتل کرنے کے لیے میں نہیں بڑھاؤں گا. ہے نا پیارا جملہ کہ اگر تو اپنے ہاتھ کو مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا نا میرے بھائی یاد رکھنا میں اپنے ہاتھ کو تیری طرف کبھی نہیں بڑھاؤں قتل کرنے کے لیے. کیا بھائی چارگی تھی ماشاءاللہ، ہے نا. ایسا بھائی اللہ سب کو دے. حابل ایسا کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے بے شک مار دے، تو پوری پریاس کر لے، کوشش کر لے، ٹرائی کر لے، جس کو سپاری دینا دے دے. یاد رکھنا حابل کا ہاتھ نہیں اٹھے گا اپنے بھائی کی طرف، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ حابل نے کہا اپنے بھائی سے، قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہا انہوں نے آگے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں.
یہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کر دیا تو ناحق قتل کی سزا جہنم، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، ان کو مارنا ہے مار دو. سوچ لینا، سوچے کہ آج کے زمانے کے بھائی کہہ دیں کہ میں تجھ کو مار دوں گا تو سب بھائی کیا چپ بیٹھے گا؟ ایسے ہے حالات؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ جو آج درس کا جو پروگرام ہوا کہ یہ سمجھیے کہ اللہ نے آپ لوگوں سے کام لیا اور آپ لوگوں کو پتہ چل کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے. اگر یہ کام نہ ہوتا تو شاید یہ آیت بھی نہ والی ہوتی. اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ درس کو شروع کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حابل نے کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، تم کو مجھے قتل کرنا ہے بے شک کر سکتے ہو، لیکن یقین جانو کہ میرے طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہوگا، کوئی حملہ نہیں ہوگا، کوئی طرح کا جو ہے میں جوابی کارروائی نہیں کروں گا. بس اتنا جانتا ہوں مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا حکم میں کسی کو ناحق قتل نہ کرے. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کہیے، بتائیے اپنی قوم کو کہ اثار اور جذبہ اور قربانی کیا ہوتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے، اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے، اللہ قبول کن لوگوں سے کرتا ہے. دو باتیں بتلانے کے لیے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو اور اللہ کو تقویٰ دو تاکہ اللہ تمہاری باتوں کو قبول کرے اور تم عمالقہ سے لڑنے کے لیے لڑو. اس لیے چھوٹا سا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیچ میں آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے بارے میں بیان کیا. آج کا درس یہیں پر مکمل ہوا. اس سلسلے میں کوئی بھی سوال ہو آن لائن یا آف لائن تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ قتل کیے تھے وہ؟ ہاں، اس کائنات کا پہلا قتل وہی تھا. لائن جاری ہے. ہاں دیکھیے، سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد جو واقعہ ہوا تو کیا قابل نے حابل کو قتل کر دیا؟ بے شک انہوں نے قتل کر دیا اور ان کے بھائی پہلے سرنڈر تھے کہ ہم کو کوئی ایکشن نہیں لینا ہے، آپ کو جو کرنا ہے کریے، لیکن ہم آپ میرے بھائی ہیں، ہم کیسے آپ کو مار سکتے ہیں. یہاں پہ دو تین چیزیں یاد رکھیں. اس واقعے میں بہت سارے دروس ہیں، ایک دو درس یاد رکھیں. پہلی چیز یہ کہ اگر اپنے بچوں کو ہم اللہ کا خوف پیدا کریں گے نا تو وہ بھی اپنے بھائیوں سے ایسی ہی محبت کریں گے. اگر آج ماں باپ کو شکوہ ہے کہ ہمارے بچوں میں